अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भुलेखा टीवी ਦੇ ਨਾਲ मैं हाँ आज़म तौकीर। नाजरीन, इंसान ਨੂੰ हैवान बनन लग्या किन्नी को देर लगती है? कोई देर नहीं लगती। ਜਦੋਂ इंसान ਦੇ अंदर ਦਾ शैतान जागदा है ना, तो एक सैकंड लगता है कि वो चंगा भला इंसान शैतान बन जाता है। ये गल मैं क्यों की है? अज मैं तुहानूं एक अजीबो गरीब जिहा वाक़या सुनाउण लगा वां। वो ये वे कि एक नौजवान दे उत्ते तशद्दद करते पे दो बंदियां दी वीडियो सोशल मीडिया ते बड़ी वायरल हुई है। और यकीन करो कि मैं इंज दा तशद्दद अज तक हुंदा नहीं वेख्या। वीडियोज़ आंदियां ने सोशल मीडिया के उत्ते, लोग लोगों ते तशद्दद करते हैं, तगड़े जिहड़े नूं हमेशा माड़ियां उत्ते तशद्दद करते हैं, लेकिन इंज दा तशद्दद जिहड़ा है मैं कदी भी नहीं वेख्या। बल्कि मैं ये कहांगा, CIA स्टाफ की तफ्तीश हुंदी मैं वेखी है। एक बैंक कैशियर सी ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ CIA ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, लेकिन मैं उदों समझता सा कि CIA बहुत मारती है, लोगों को बड़े बुरे तरीके नाल तशद्दद करती है। लेकिन यह जी वीडियो मैं वेखी है, तुसी भी वेखोगे तो तुसी भी कन्नां नूं हथ ला जाओगे। इस वास्ते कि यार एडा इंसान ये सलूक जिहड़ा है वे वो मैं अज तक किसी नाल हुंदा नहीं वेखिया। किसी ना बंदे ने अज तक इंज मारिया किसी नूं, ना पुलिस वालियां कदी मारिया वे। हुंदा की है जनाब, जिला सरगोदा की तहसील है पुलवाल दे विच जनाब एक पिंड है नबी शाह बाला। गालबन वो सईदां दा पिंड है, सारे उत्थे पीर बादशाह रहिंदे ने। लेकिन मैनूं हुण पता लग्या कि सादात दे विच भी यजीद हुंदे ने। यानी यजीद सिर्फ बनु उमैया चों नहीं होया, इहदा मतलब सादात चों भी यजीद हो सकते हैं। वो इस गल दा कदों पता लग्या? अजे थोड़े दिन पहले भी एक मेरा प्रोग्राम इहदे ते होया है कि एक सैयद ने एक नौजवान ते तशद्दद कीता तो उहदी बांह भी वड्डी गई। लेकिन यह जिहड़ा तशद्दद होया ये भी दो सादात दे वो भरा ने जनाब। उन्हें कीता कि ये एक 20-22 वरियां दा मुंडा है, टोटल यह उहदी उम्र है, बच्चा है। उन्हें चुक के लिया डेरे अपने ते, डेरे ते लिया के ते उन्होंने बिल्कुल पुलिस के अंदाज दे विच उहदा सिर थले ते उहदियां लत्तां उत्ते करके ते उन्होंने मारना शुरू किया है। अच्छा, मारन दा अंदाज दस रहा है कि एक क्रिमिनल लोग ने, ये आम आदमी तशद्दद करते ही नहीं। किसी को चपेड़ मारदा है या कोई सोटी मारदा है, वो नज़र आ रहा होंदा है कि यह होर तरह का काम है, झगड़ा होया। ये की करते हैं, उन्होंने उल्टियां करके एक पासे एक बंदा पाइप लैके खड़ा हो जाता है तो दूजे पासे एक गलीज इंसान के हाथ च बैल्ट है। एक पास्यों वो बैल्ट नाल मार रहा है, दूजे पास्यों वो पाइप नाल मार रहा है। तो दो बेगैरत इंसान जिहड़े ने वो वीडियो बनाउण डए ने। एक नहीं बंदा बनाउण डिया, एक सज्जे पासे खड़ा है, एक खब्बे पासे, दोवां साइडां दी वीडियो बन रही है नाल नाल। अच्छा, ये 4 बंदे हो गए। 5वां बंदा की कर रहा है, उन्हें उस गरीब दियां लत्तां फड़ियां होईयां ने। है ना अजीबो गरीब गल। अच्छा, हुण तुसी भी सोचोगे यकीनन इहदे पिछे कोई बड़ा वड्डा वाकिया होना है, बड़ा कोई जुल्म उस बच्चे ने कीता होना है, कोई मज्जां कढ लईआं होणीआं ने, कोई बाहीं कढ लईआं होणीआं ने उन्हां बेगैरतां दियां, कुड़ी कढ लई होणी है। ऐसा कुछ नहीं होया। उन्हें कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म उन्हें की कीता है, लो सुन लो किड्डा वड्डा जुर्म उन्हें कीता जे। वो मुंडा दर्जियां दा काम करदा है, कपड़े सिलाई करदा है। इन्हां साहबां ने उहदे कोलों पहले भी कपड़े सिलाए तो चौधरियां ने पैसे नहीं गले। अच्छा, चौधरी ने ना, और यह भी पता लग गया कि चौधरियां दा एक भरा कैद है जेल दे विच किसी संगीन जुर्म दे विच। अच्छा, चौधरी साहबां ने पैसे नहीं गले और उहदे कोलों कपड़े सिलाई करा रहे हैं। हुण फिर उहनूं कह के कपड़े साडे सी। उस निमाणे ने जुर्म यह किया है, उन्हें सिर्फ इन्ना कहा कि शाह जी वो मेरे पिछले पैसे विरादे ने, सरकार वो पैसे दे दिओ। उन्हें कहा हैं तेरी ऐसी दी तैसी, तू पैसे मंगे साडे कोलों? पिंड दे जगीरदार असी, बादशाह असी, इत्थे एडा वड्डा साडा नां एक भरा साडा जेल दे विच, तू साडे कोलों पैसे मंगे? तू हुंदा कौन है? तेरी ये जुरत किवें होई है पैसे मंगण दी? ये करके उन्हां उहनूं घरों चुक लिया, चुक के लिया के डेरे दे उत्ते वो तशद्दद कीता है। पहले उन्होंने उल्टियां करके तशद्दद करते रहे ने, वीडियो तुसीं वेख रहे हो नाल नाल। फिर की करते हैं, उन्होंने बकायदा एक टर्म हैगी है पुलिस वालियां दी, मंजी लाओ। यानी वो मुलजम नूं कुट्टण वास्ते ना मंजी लाओ, एक टर्म है उन्हां दी। मंजी दे नाल बन के ते मुलजम नूं कुटदे हैगे ने, तफ्तीश करदे ने। उन्हां जनाब अली फिर मंजी लाई है, उन्होंने उत्थों चुक्या, चुक के कुटदियां मंजी दे उत्ते लिटाया, उल्टियां लिटा के ते उस निमाणे दे कमर दे थल्ले वाले हिस्से ते फिर तशद्दद शुरू कर दिता है। फिर दिल नहीं भरिया,
ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਪਲ ਉਹਦੀ ਸੈਂਡਲ ਜਿਹੀ ਸਲੀਪਰੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਪਲ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਖਰ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਜ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿਓ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਦਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਦਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਈ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਰਹੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਜੀ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਵਿਕਟਮ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਬਸਲੀਟ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਹਿਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਇਦਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।